করবে না। তোমার জন্য কে বারবার দরজা খুলে দেবে আর এ করবে। ঝগড়া করছে নাকি? ঝগড়া করছে চকের বুড়ি বলছে তোমাকে ঢুকতে দিলে 3 জনকে ঢুকতে দিতে হবে, সেই জন্য ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আর ঠিক মতন শুনে না তো, 6টা বাজতে না বাজতে ছুটবে। হ্যাঁ, 6টা বাজতে না বাজতে ছুটবে। পাঠ শোনার লোক হলে তাকে পাঠ শুনতে দেওয়া যায়, ওকে পাঠ শুনে নাকি 6টা কখন বাজবে তোর মারবে। আর শুনে না কিছু বুঝেও কিছু বোঝে না। কজন পাঠ শুনে? হ্যাঁ, কজন পাঠ শুনে? 30, 40, 50, 60, হ্যাঁ এরকম হয় দেখি। আসলে শুনে হ্যাঁ, তার মধ্যে লাইট করে অনেকে অনেকে জয় শ্রী শ্রী গুরুদান গন্ধা বিরাজি গোবিন্দ গুরুদান মদন ধারম ব্রহ্ম শান্তি জ্ঞানান বলরাম সুদ্রা সুদর্শন নিত্য লীলা পুরুষাষ্ট্র শিশুল ভক্তি কমম সন্দেশ জয় নিত্য লীলা পুরুষাষ্ট্র শিশুল ভক্তি সিদ্ধান্ত জয় सरस्वती स्वामी शिल प्रभुपाद जय शिला गुरुकिशोर दास बाबा महाराज की जय शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय शिला विश्राम सागर जगन्नाथ दास जी महाराज की जय
कुर्बान को गुरुवर्ग के नाम संकीर्तन में जय श्रीमद् भागवत महाराज की है, जय कृष्णा चैतन्य मठ की है, जय स्वागत भक्तवृंद की है, जय श्री गुरु निताई निताय गौर गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय विष्णुपाद अष्टादश श्री परिव्राज आचार्य अतिरामी स्वामी श्रीमाद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी शिशिल गुरु महाराज की जय अमानत भक्ति जय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे दीर्घां सम्भवपुनर्वान्मविश्वासपुरन्दं दिव्यां श्रीगुरुगौरकीर्तनं रसानन्दे नमस्कृत्य श्रीगौरीयतीन्द्रां भक्तिकमलं श्रीदासेवाविग्रहम् वन्दे श्रीकृष्णं गुरुवरं वेदान्तविद्यां बुद्धं नाम श्रेष्ठां मनुमति सजीविक्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याद्वयं मुर्बुदे माथुरीं गुष्ठवातु राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथितविभया श्रीगुरुं शरणतुष्ट वेदाज्ञभक्तिरसं प्रयत्नै निरपाय मामनुभीक्ष्मं कृपां बुधिया परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानं श्रीनन्दं च इदं याति पुनः पुनः श्रीमद्गुरुपदाम्बुजौ धुलीश्वं जन्मजन्म वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे ब्रह्मानन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते अजानुलम्बितभुजौ सङ्कीर्तनैकविवरौ कमलायुताक्षु विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणानुधारौ नवनीतव्यभूषितविदम्बराय पुण्यावतंसपरिवीक्षलसन्मुखाय पुण्याश्रते कवलवेत्रविशालवेणुं लक्ष्मश्रीयविजुपदे पशुपङ्गजाय श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमल्लवर्गं धातुप्रवालनटवेशमनुं दतांसि विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानव्यं कर्णत्पलालखगपूर्णमुखाभ्यहासि बर्हापिरन्नतवरवपुकर्णयपर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककुटीशं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रावेणुरधरसुधया पुराणगोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति
मयि गिरजयदन्नं दीनबन्धोद्वयं वा प्रतिदिहना भवत्सखाचिदन्नाममास्ति विपदतु शतकोटिनिर्भरं बालबम्भ तदपि किल पयदस्त्रियते चातकी रसवलितमृगाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मी प्रमुदितमुरवैरि प्रेमवापी मुराली भजवदभिषभानुपुण्यगिर्वाणबुल्ली श्रापयति निजदास्यराधिकामन्तदान् तमादिदेवं करुणानिदानं कमलवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतस्य यं प्रभजन्तमनुपेतमपीतवित्तं दैवायन विरहकातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनिर्दिष्टं सर्वाङ्गहृदयं मुनिमानतोषि नाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्किपास्त्वमहं वन्दे गुरुं दीनतारिणं हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लालय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकाल नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो এমনি 60 জন 50 জন হয়, তার মধ্যে 25-30 জন ধ্রুবের কথা শুনে ধ্রুবের জননী সুনীতি দেবী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে বললেন, দুঃখের তো শেষ নাই। ধ্রুবকে বলছেন, বৎস, অন্য তোমার অপকার করলো, এও মনে করো না, কারণ জীব তার পূর্বজন্মের কৃত নিজ কর্মের ফল সে ভোগ করে। অপরকে দুঃখ দান করলে পরজন্মে আবার সেই দুঃখ নিজেই ভোগ করবে। অতএব অপরকে তুমি দোষী করো না। সত্যং সুরক্ষা অভিহিতং ভবান যদ গর্ভ দুর্ভগয়া উদরে গৃহীত স্তন্যেন বিভ্রস্ব বিরজ্যতে জ্ঞান ভাগ্যেতি বা বরু বৃহস্পতির মা। সত্যং সুরুচি অভিহিতং, সুরুচি যা বলেছে তা সত্য কথাই বলেছে। কেন তুমি আমার মত দুর্ভাগা, তার গর্ভে তুমি এসেছ। দুর্ভাগার
দুর্ভাগীর গর্ভে তুমি জন্ম হয়েছ। কিভাবে দুর্ভাগী? রাজা আমাকে বিবাহ করেছে, আমি প্রথমা পত্নী, আমি প্রধান মহিষী। আমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে তার লজ্জা মনে করে, লজ্জা মনে করে। সেই জন্য তুমি আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছ, দাসী বলেও স্বীকার করতে লজ্জা। আপিষ্ট তত্তাত বিমৎসরং মুক্তাং সমায়ামাত্রাপি যদব্বলীকম আরাধয়োধস্য পাদ পদ্মম যদ ইচ্ছাসে অধ্যাসন উত্তমম যথা। শোনো বৎস, তোমার বিমাতা যে কথা বলেছে, বিমাতা হয়ে ঈর্ষা করে তোমাকে প্রবঞ্চনা করেনি, সত্য কথা বলেছে। বিমৎসর হয়ে তার সেই কথা, মাতা তোমাকে অপমান করেছে বলে তার প্রতি মৎসরতা করো না, তার যে কথাটাকে সত্য করে মেনে নেয়, সেই কথাতে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও। তোমার মাতা নির্মল সত্য কথা বলেছে। কি আরাধ হয়ে অধ্যক্ষ যে পাদ পদ্ম, এমন সত্য উপদেশ তোমাকে দিয়েছে। অধ্যক্ষ তো ভগবানের পাদ পদ্ম আরাধনা তুমি করো। যদি তুমি উচ্চ আসনে বসবার, উত্তম পদবীতে যাওয়ার ইচ্ছা করো, তাহলে তোমাকে সেই উত্তম শ্লোক ভগবানের আরাধনা করতে। কেউ উচ্চ অধিকারে উঠবার ইচ্ছা করলে, সর্বোত্তম হওয়ার ইচ্ছা করলে, সর্বোত্তম যে ভগবান জগদীশ্বর পুরুষোত্তম তার আরাধনা করতে হবে। তার আরাধনা করলেই সর্বোত্তম পদবী প্রাপ্ত হবে। অতএব সেই অতীন্দ্রিয় ভগবান শ্রীহরিপাদ আরাধনা করে। অখবর সত্য কথা তোমাকে বলে দিয়েছে, মিথ্যা বলে, তার প্রতি মৎসরতা করো না। দৃশ্যাঙ্ঘ্রিপদমং পরিষজ্য বিশ্বং বিভাবয়াত্মা আত্মগুণাধিপত্যে অযোধ্যাস্থিতাৎ খলু পারমেশ্বরং পদং জিতাত্মা শ্মশান অভিবন্দ্যম। দৃশ্যাঙ্ঘ্রি পদ্ম পরিচর্য বিশ্বভাবনায়, বিশ্ব সৃষ্টি করবার জন্যে সেই ব্রহ্মা যার পাদ পদ্ম একান্তভাবে পরিচর্যা করেছিল বিশ্ব উৎপত্তির জন্য, সেই আরাধনার ফলে সর্বগুণ সত্ত্বগুণ অধিষ্ঠান স্বীকার করেছেন মনপ্রাণে। যোগীগণ অভিবন্দ যে পাদ পদ্ম, এই পাদ্ম সেবা করে ব্রহ্মা পরমেষ্ঠী হয়েছেন। গীতাত্মনস্য অভিবন্নম, সর্বজন অভিবন্দ পদ হয়েছেন, তিনি পরমেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হয়েছেন। তথা মনুর বউ ভগবান পিতামহ যদেকমত্যা পুরুদক্ষিণৈ মখৈ ইষ্টাভিপদে দুরাপমনাত্মন্যথো বহুমান সূক্ষ্ম দিব্য মথোপবর্গ্য। ব্রহ্মা যেরূপ ভগবানকে আরাধনা করে পারমেশ্বর প্রাপ্ত হয়েছে। তোমার পিতামহ ঐশ্বর্যশালী মনু, শ্যামভব মনু, বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে
বিষ্ণু আরাধনা করেছেন একাগ্র বুদ্ধি বিশিষ্ট। হরি আরাধনা করেছ, অন্য দুষ্প্রাপ্য ঐহিক পারস্পরিক অপবর্গ সব সুখ তিনি প্রাপ্ত হয়েছে। তমেব বৎস আশ্রয় ভৃত্যবৎসলম মুমুক্ষু বিমৃগ পদাব্জ পদ্ধতি অনন্য ভাবে নিজ ধর্ম ভাবিতে মনস্যাবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষ। হে বৎস, তমেব তুমি সেই ভৃত্যবৎসল। ভক্তবৎসল যে ভগবান, তার চরণ আশ্রয় করো। মুমুক্ষুগণ মৃগ পদাবৃত্তি পদ্ধতি, মুমুক্ষুগণ সেই ভগবানের পাদ পদ্ম আরাধনার যে পদ্ধতি তারা জগতে প্রকাশ করেছে। তুমি অনন্যভাবে আলস্য পরিত্যাগ করে সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে নিজ ভক্তি ধর্ম শোধিতে, নিজ ধর্ম ভাবি, নিজ ভক্তি ধর্ম শোধিত চিত্তে সে ভক্তবৎসল শ্রীহরি মনস্যা স্থাপ্য ভজস্ব পুরুষ। একাগ্র চিত্তে সেই পরম পুরুষ ভগবানের উপাসনা করো। এটি একমাত্র পদ্ধতি। নান্যম ততঃ পদ্ম পলাশলোচনাৎ দুঃখ ছিদন্ত মৃগয়ামি কঞ্চন जो মৃগতে হস্তগৃহীত পদ্ময়া সিয়ে তदैरंग বিমৃগ মানয়া। হে বৎস, সেই পদ্মপলাশ লোচন হরি ব্যতীত তোমার কোনো ব্যক্তি তোমার দুঃখ নিবারণ করতে সমর্থ হবে না, এটা আমি মনে করি। মৃগয়ামি কঞ্চন, আমি অন্বেষণ করে দেখছি তোমার এই দুঃখ দূর করবার একমাত্র পদ্মপলাশ লোচন হরি ভিন্ন, অন্য কেউ করতে পারবে না। অতএব সেই যে কারণ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মহালক্ষ্মীকে প্রণতিপূর্বক প্রণত চিত্তে ধ্যান করেন, যে মৃগত হস্ত গৃহীত পদ্ময়া শ্রেয়ী তৈরঙ্গ বিমৃগ্যমান, সেই যে ভগবান, যে যাকে লক্ষ্মী দেবী তাকে নিরন্তর অপেক্ষা করে থাকে। পদ্মহস্তে দীপতুল্য পদ্মহস্ত করে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী যাহার অপেক্ষা করে, সেই ভগবানের পাদপদ্ম আরাধনা ব্যতীত তোমার এই দুঃখ ছেদের অন্য কোনো পন্থা নেই। সে মৃত্যুবাদ এবং সংজল্পিতং মাতুর আকর্ণ অর্থাগমং বচ সং নিয়ম আত্মা আত্মানং নিশ্চক্রাম পিতুপুরাত। মৈত্রেয়ী বললেন, এই প্রকার মায়ের কথা মন দিয়ে শুনলেন। হ্যাঁ, কেন? উপায় আমাকে নিতেই হবে। বিমাদা বলেছে যে পিতার আসনে যদি উঠবার ইচ্ছা আছে তবে তুমি অদক্ষ হরিপাল না। মা সেই কথাই বলবে, একই কথা, তাহলে আর কোনো ভয় নেই। হ্যাঁ, এই একই রাস্তা গভীর রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। নারদষ্টাদ উপাকর্ণা যাত্রা চাষ চিকিৎসিত পৃষ্ঠা মূর্ধন্যা ঘগ্নেন পানিনা প্রাহ বিস্মিত। দেবর্ষি জানতে পেরেছেন তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, শিশু আসছেন, মাথায় তখন হস্ত দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে
এ বৎস, এ বালক, তুমি এই শিশু, তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা? এই গভীর রাত্রে একা অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছ? এই কথা বলে নিজে চিন্তা করছে, ও কে তো ক্ষত্রিয় আনা মানভঙ্গ অমিশ্রতাম, ভঙ্গম অমিশ্রতাম বালপ্রিয়ং হৃদয়ে ধরত যত মাতুর আসল। ও ক্ষত্রিয় বালকের কি তেজ! মাতা তাকে বলেছে 5 বছর বয়স, মা অপমান করেছে, সেটা সহ্য করতে পারছে। সেই বাক্য হৃদয়ে ধারণ করে সেই গভীর রাত্র সংসার ত্যাগ করে 5 বছরের শিশু চলে যাচ্ছে। এত বিজ্ঞানের যুগে 5 বছর শিশু কিছু করতে পারে যাবে না। এত উন্নত বিজ্ঞানে তো 50 বছরে হচ্ছে না তো 5 বছর, মানে আমার বুদ্ধিগুলো তো ওই রকম হয় না। বুড়োদের হয় না, তাহলে 5 বছর। কি নারদবাবু আছে নাধুনাত্মধা অবমানন্তে সম্মানাঞ্চাপি পুত্রক লক্ষয়াম কুমারস্য সপ্তস্য কিরণাদিশ। ওহো, তোমার মা তোমাকে অপমান করেছে, বিমাতা। বাহ, 5 বছর বয়স, বা খেলাতে তুমি মত থাকি, কে গালাগাল দিচ্ছে, কে অপমান করছে, কে মান দিচ্ছে, এই কি সেইটা বুঝবার সময় নাকি? 5 বছর বয়সে বালক, এই 5 বছর বয়সে কে তোমাকে মান করছে, সম্মান করছে, অপমান করছে, এইগুলো বিচার করে বয়স তোমার নাকি? এখন তো তোমার খেলবার বয়স, খেলাধুলা করবে ক্রীড়াঙ্গনে নিয়ে, সন্তোষ অসন্তোষের সময় নয় এটা। অতএব কুমার তুমি খেলাধুলাতে আসক্ত থাকবে, তোমার সম্মানে কি প্রয়োজন আছে? বিকল্পে বিদ্যমানে নহি অসন্তোষ হয়ে দেওয়া পুংস মহম মিটে ভিন্না জল্য কেন্দ্র কর্মামি। আর যদি তুমি বুঝে থাকো, মান অপমান বোধ তোমার হয়ে থাকে, শোনো বৎস, এতে অসন্তোষের হেতু কিছু নাই। তুমি মায়ের যে অপমান বাক্য শুনে অসন্তোষ হয়েছ, বিকল্পে যদি চিন্তা করা যায় মান অপমান বিবেকে, তাহলে তোমার তাই অসন্তোষের কোনো কারণ নেই। তুমি বোঝো, মান অপমান বোঝো, তাহলে তোমাকে অপমান করলো কেন? পুংস মহম মৃতে ভিন্ন জল্যকে নিজ করে, এটা মোহ মাত্র। তোমাকে কি অসৎ কথা বলে দিয়েছে, তাতে তোমার মানভঙ্গ হয়েছে, বহু লোকের কাছে তুমি অপমানিত হয়েছে, এমন কিছু ব্যাপার নেই। এটা তোমার একটা মোহ, আত্মমোহ, নিজেকে অপমানিত বলে মনে করে নিয়েছ। বাস্তবে মান অপমান কিছু নাই। কেন? আরে নিজ কর্মফলে এগুলো হয়ে থাকে। তুমি অপমান করে দিয়ে রেখে দিয়েছ, এখন এসে কেউ তোমাকে অপমান করবে, এটা অমনি অমনি হয় না। কারণ মালিকহীন যদি জঙ্গলের রাজ্য হয় তাহলে হতে পারে, যে জঙ্গলের রাজ্য নয়, এ মনুষ্য সমাজ। এখানে প্রত্যেকে দেওয়া নিতে হবে। তুমি দিয়ে এসেছ, তোমাকে নিতেই হবে। অতএব এখানে
দুঃখিত হলে চলবে না। মানব সব নিজ জীবের সুখ দুঃখ ঘটে থাকে নিজ কর্মবিদ্ধ, নিজ কর্মবন্ধ, এটা স্ব-অনুষ্ঠিত। তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম তোমাকে তার ফল দিতে হবে। পরিতুষ্যত তৎকাত তাবন মাত্রেণ পুরুষ দৈবপ সাধিত যাবৎ ইক্ষেশ্বর গতির বুধ। বুধ ব্যক্তি বুদ্ধিমান পুরুষ পরিতুষ্যেত দাত তাবন মাত্রেণ, একমাত্র শান্তির উপায়, সুখের উপায়, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগের উপায় এখানে। তারপর মাত্র না তুষ্যিত, যতটুকু এসে যায় তোমার কাছে, মান অপমান হোক, খাদ্যদ্রব্য হোক, ধন সম্পদ হোক, সুখ দুঃখ তোমার নিকটে যা এসে গেছে তাহলে তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তাকে তুষ্ট থাকো, অসন্তুষ্ট হয়ে। দৈব প্রসাদিত যাবৎ, দৈব ব্যক্তি এটা প্রেরিত হয়েছে এটা জানবে, সুখ হোক আর দুঃখ হোক যা আমি পাচ্ছি এটা দৈব প্রেরিত, এটা অন্য কারো দেয়া নয়। দৈব প্রেরিত যাবৎ ইচ্ছেন ঈশ্বরের গতি বুধ। অতএব স্ব কর্মানুসন্ধান যা কিছু প্রাপ্ত হয় যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে সন্তুষ্ট থাকবে, কেন তো নিজ কর্ম প্রেরিত, নিজ কৃত সেইটাই চলে এসেছে, তাতে তুষ্ট থাকাই ভালো। অথ মাত্রপ্রতিষ্ঠেন যোগে না বরুরূপ শশী যৎ প্রসাদং সবই পুংসা দুরারাধ্য মতম। কিন্তু বৎস তোমার মাতাকে উপদেশ তোমাকে দিয়েছেন যে যোগে আরূঢ় হলে তুমি সেই ভগবানকে আরাধনা করতে পারবে। ভগবান উপাসনার জন্য তোমার জননী তোমাকে উপায় বলে দিয়েছে। কিন্তু আমার মতে কারণ যার প্রসাদ লাভ করতে অভিলাষী হয়েছে, আমি মনে করি যে এই ভগবান মানুষ মাত্র দুরারাধ্য, মনুষ্য মাত্র সবাই তার আরাধনা করতে পারবে, তার আরাধনা দুরারাধ্য সেই ভগবান। মুনয় পদবীং যস্য নিঃসঙ্গে নারদু জন্মভি ন বিদুর মৃগয়ন্ত অপি তীব্রযোগ সমান্য। শোনো বৎস, মুনিগণ সর্ব আসক্তি পরিত্যাগ করে নিষ্কলঙ্ক হয়ে নিষ্ফল শুদ্ধ চিত্ত হয়ে তারা অতি শ্রদ্ধার সহিত তীব্র যোগযুক্ত সমাধি দ্বারা বহু জন্ম অন্বেষণ করে সেই ভগবানের পদবী জানতে পারছে। বহু শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ তারা তাকে জানতে পারে না, কেন ভিতরে যদি সামান্য জ্ঞানবাদ থাকে, যোগবাদ থাকে, কর্মবাদ থাকে, বহু জন্ম ধরে যদি যোগ সাধনা করে তার আরাধনা করে ভগবান, সে ভগবানকে জানতে পারবে না, ভগবানকে লাভ করতে পারবে। এই জন্যে এই ভগবানকে একবার নির্মল চিত্তে আরাধনা করতে হবে, কোনো অনন্য চিন্তন, অনন্য অন্য কোনো প্রকার পথের প্রতি কোনো রকম সত্যবুদ্ধি থাকবে, হ্যাঁ ভালো বুদ্ধি থাকবে, তাহলে হবে না। সেই সব পথ পরিত্যাগ করে
একমাত্র ভক্তিতে নিষ্ঠিত হতে হবে, শ্রদ্ধালু হতে হবে, তবে হবে। ওই জায়গাটায় যে ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন অন্যাবিলাসিতা শূন্য জ্ঞান কর্মাত্মনাবৃতম। এই জ্ঞান কর্মাত্মনাবৃতমটা একটু বুঝুন। জ্ঞান কর্ম দ্বারা আবৃত হবে, অনাবৃত হবে। জ্ঞান কর্ম স্পর্শ করবে না, একদম তাকে মানবে না। আনুকূল্যে না, ভক্তির অনুকূলেতে কৃষ্ণকে অনুসরণ করতে হবে। জ্ঞান কর্মকে বাদ দিতে হবে। জ্ঞান জ্ঞান আর জ্ঞান হচ্ছে কোন জ্ঞানের কথা বলছি? নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান কথা। জ্ঞান জানাকে জ্ঞান বলে না, জানা যে জ্ঞানটা সেটার কথা এখানে বলা হয়নি, বাদের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানবাদ, জ্ঞান যোগ যোগবাদ, কর্মবাদ। কর্ম কথা এখানে ভগবানের ভক্তি যে কর্ম, সে কর্মের কথা বলেনি, কর্মবাদের কথা বলেছে। ওটা তার ভাবনাটাকে আবৃত করতে পারবে না, আবৃত থাকবে না, সেগুলোকে আশ্রয় নেবে না। অনাবৃত মানে কি? আবৃত মানে ঘরে থাকা, ঘর আবরণ করলো আমাকে, আশ্রয় দেওয়া। এখানে বলছে তার এই জ্ঞান কর্মের আশ্রয় যেন না থাকে, তাকে আশ্রয় বলে মনে যেন না করে, অনাবৃত। অতএব সেই জন্যে তীব্র যোগ সমাজে তারা বহু জন্ম অনুসরণ করে তাকে জানতে পারবে না, কিছুতেই জানতে পারবে না। সেই জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে যাবে বা যোগ প্রাপ্তি। ভক্তিতে ভজতম প্রবণাত্মনা, যে প্রবণাত্মনা আগে বলিস, প্রবণ হয়ে, প্রবণ শব্দ অর্থ একবার সেইটাই শুধু, অন্য কিছু দেখবে না। ময় হয়ে থাকবে তো। হ্যাঁ, বললেন না লোকটা কোন প্রবণ, লোকটা অমুক প্রবণ। প্রবণ শব্দ অর্থ প্রবণা, মানে আবৃত, সেইটাতে একবার ঢাকা হয়ে গেছে। আচ্ছাদিত। হ্যাঁ, আচ্ছা। বহু জন্মানুসরণ করে তা পদবী জানতে পারে না মুনিগণ। আর তুমি এই 5 বছরের শিশু, তুমি এটা কি করে করবে? অত নিবর্ততম এস নির্বন্ধ স্তবনিষ্ফল জ্যোতিষী ভগবান কালে শেষা সংপস্থিতে। বৎস শোনো, তোমার এই নির্বন্ধটা নিষ্ফল, এর দ্বারা কোনো কাজ হবে না। জ্যোতিষী ভগবান কালে, যখন তোমার বয়স হয়ে যাবে, সংসার করবে, ছেলেপুলে হয়ে যাবে, সেই বয়স হলে তখন তুমি সংসার ছেড়ে দিয়ে ভগবানের উপাসনা করার জন্য চেষ্টা করবে। সে সায় সংপস্থিতে, সে লাভের সময় উপস্থিত হলে তখন যাবে। যস্য দৈববিহিত সতেন সুখ দুঃখ আত্মানম স্বয়ং দেহি তমস পারমিচ্ছ। কেন বাচ্চা, সুখ এবং দুঃখ এর মধ্যে যে ব্যক্তি যা দৈব কর্তৃক স্বপ্রারব্ধ অনুসারে নিজের কাছে উপস্থিত হয়, তার মধ্যে থেকেই মনে অভিনিবেশ পূর্বক সন্তুষ্ট রাখবে মনকে, তার সংসার উত্তীর্ণ হতে পারবে। এটা সংসার থেকে মুক্তির উপায়। সংসারীগণ কেবল মাত্রে না, বলছেন যে যেমন যা পাবে যখন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সংসারী লোক সন্তুষ্ট থাকে না। বলছেন যে কি বলে, মহৎ বিচরণীনাম গৃহীনাম দিন চেতা, এরা দিন চেতা, অভাবী, এটা অভাব যায় না, যতই হোক
যত সম্পদ বাড়ি তবেই তো অভাব যায়। এরা দিন চেতা। কে বলছেন দেখো কিন্তু যথা দৈব বিহিতা, যেমন ভাবে দৈব যেভাবে বিহিত করেছে সুখ দুঃখ আমার প্রারব্ধে, আমার প্রারব্ধে দৈব কর্তৃক সুখ দুঃখ যা ব্যবস্থা হয়েছে আত্মানব তো দেই, সেইটা যদি নিজে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তার সংসার থেকে মুক্তি, এখানে আসক্তি থাকবে না। সংসারে বা অধিক বিষয়ে আসলে সেই ব্যক্তি সংসার থেকে তার মুক্তি। এরকম বহু সংসারই অনায়াসে উদ্ধার হয়ে যায়, সংসার ত্যাগ করে পড়ে থাকে, উদ্ধার হতে পারে। সন্তোষ নয়, সন্তোষী যদি সংসারী হয় সে অনায়াসে মুক্ত হয়ে যায়। আর অসন্তোষী বলছেন যে দুঃখীকে যষ্ট অসন্তুষ্ট, আর ঐশ্বর্যবানকে যষ্ট সন্তুষ্ট। অধনী যে সন্তুষ্ট সে ঐশ্বর্যবান ধনী, আর দরিদ্রকে যষ্ট অসন্তুষ্ট, যে সবসময় অসন্তুষ্ট দরিদ্র। অতএব সেই জন্য যেটা যা পাওয়া যাবে যখন ভগবত সে পূর্ব কর্মফল তাহলে তুষ্ট থাকবে, তাহলে তমসহ পারমিক চলে গেলে অজ্ঞান থেকে পরবারে চলে যাবে। এটা সংসার থেকে মুক্তি সহজ উপায় আছে, সে উপায় নিতে পারে না। লোভে লোভ আরো চাই, লোভ সেই পারে। আর গুণাধিকার মুদন নিষেধ, নিষেধ অনুক্রোশ গুণাগমা বৈকিং সমানাদ অনিচ্ছেদ ন, তারপরে বিভেদ। গুণাধিকার মুদন, অধিক গুণবান দেখলে খুব আনন্দিত হবে, তাদের গুণ শুনে খুব সুখী হবে। আর নিষেধ অনুক্রোশায় গুণাধন, অধম গুণ দেখে তার প্রতি আক্রোশ করবে না, তাকে ঘৃণা করবে না। মৈত্রী সমানার অনিচ্ছেদ, সমান ব্যক্তি দেখে তার সবসময় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তার সঙ্গে স্পর্ধা করবে, এক সমান হয়ে স্পর্ধা করে, ওর থেকে একটু বড় হওয়ান, সে ভাবে আমি হচ্ছে একটু বড় হব। এই দুজন চলতে লাগবে, কে কাকে ছোট করতে পারে, খালি এগোতে আরম্ভ করে, এগোতে আর শেষ হয়নি। যেমন আমার এই কি বলে সেই বাবু লালা বাবু আর জগৎ শেঠ দুজন এগোর সাথে এই বলছে আমি আরো ভালো পাথর দিয়ে মন্দির করছি, তোমার চেয়ে ভালো পাথর আমি আনবো। এই চলছে, আর দুজনে শত্রুতা চলছে। বলে তোমার দীক্ষার অধিকার হয়নি, ঘর বাড়িটা বাদ দিয়ে তুমি ভিক্ষা করছো। সমানাদ মৈত্র করতে হবে, সমানের সঙ্গে মৈত্র না, তারপরে অভিভূত সেই ব্যক্তি কোনো তাপ হবে, কোনো তাপ তাকে অভিভূত করতে পারবে না। সবাইকে মিত্র দেখা, যতটা সবাইকে মিত্র দেখা, সমান দেখা, যতটা বলা সহজ ততটা সমানের সঙ্গে মিত্রতা, সকলের সঙ্গে নয়, শত্রু না দেখা। ওটাই বললেন না যে যারা গুণ আছে গুণের প্রশংসা করবে, যারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি তাদেরকে অবহেলা করবে না, আর যারা সমান তাদের সঙ্গে মিত্রতা। ধ্রুব আছে নারায়ণ গোস্বামীর এই উপদেশ শ্রবণ করে ধ্রুব তখন বলছেন স্বয়ং সম ভগবতা সুখ দুঃখাত্মানাং দর্শিতা কৃপয়া পুরুষা দুর্দর্শ অস্মদুদস্তু।
ধ্রুব বললেন, ভবতা আপনি যে সুখ দুঃখে হত বিবেক ব্যক্তিদের প্রতি কৃপা করে যে আপনি সন্তোষের কথা উপদেশ করলেন, যে জীব কি করে আত্মসন্তোষ লাভ করতে, যে উপদেশ আপনি করলেন কৃপাপূর্বক, যে উপদেশ দিলেন আত্মসন্তোষ লাভ, এটা শান্তি মার্গ দর্শন করে। কিন্তু আমাদের মতো ব্যক্তির পক্ষে এই উপদেশ দুর্লভ, দুর্লভ এই উপদেশ। তথাপি মে অবিনীতস্য খাত্রম ঘোরম উপৈষ শুভেচ্ছা দুর্বাক্য বা দুর্বচ বা নেই না ভিন্নতে সরাতে। কিন্তু আমি অসহনীয় লক্ষণযুক্ত খাদ্য স্বভাব আমার, সুতরাং আমি স্বভাবত দুর্বিনীত। আবার শুনেছি দুর্বাক্য বানে আমাকে বিদ্ধ করেছে। সুতরাং সেই বিদ্ধ হৃদয়ে আপনার এই যে উপদেশ, আপনার যে উপদেশ আমার চিত্তে স্থান পাচ্ছে না। এই আমি তো একে অবিনীত খাদ্য স্বভাব, ঘোর চিত্ত আমার, দুর্বাক্য মানে বিদ্ধ। আপনার এই অপূর্ব অমৃতময় উপদেশ আমার চিত্তে স্থান পাচ্ছে। কি চাই? পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষ সাধুপত্মমে ব্রূহি अस्मत् পিতৃভি ব্রহ্মণই অনুপানধিষ্ঠিত। আমি কিন্তু চাই এই ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পথ যেটা, সেই পথটি আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ব্রূহি আমার পিতা এবং আমার পিতামহ ব্রহ্মা, পিতা আমার পিতামহ বলে মনু, তার পিতা ব্রহ্মা, যে পদ সে পদবি পায়নি, আমি সেই পদবিতে উন্নত হতে চাই। ত্রিভুবনের উৎকৃষ্ট জিগীষ সাধুবর্ষ ব্রূহি अस्मत् পিতৃভি ব্রহ্মণই অনুপান অধিষ্ঠিত। যারা অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, ব্রহ্মার পদবী থেকে বেশি যে ব্রহ্মাণ্ড পায়নি, সে পথে চলে যাব বলে দিয়েছে। সেটা তো ভক্তির পথ। সেইটা তিনি শ্রেষ্ঠ পদবী দিতে গিয়ে পিটাচ্ছে, একবারে বৈষ্ণব পদবীতে চলে, বৈষ্ণব পদবী চেয়ে বসে আছে। নূনং ভবান ভগবত যঙ্গজ পরমেশ্বরিণ বিনুদান কথে বিনাং বিদায় জগৎ খবর। আপনি ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার শরীর থেকে প্রকটিত হয়েছেন, নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গলে বিধান করেন আপনি। বিনা বাদন করতে তো সূর্যের ন্যায় ত্রিভুবন বিচরণ করেন। বলছি ধ্রুব পদবী থেকে তো ব্রহ্মার পদবী শ্রেষ্ঠ। ধ্রুব যে ধ্রুবলোক গেল, ওটা থেকে ব্রহ্মার পদবী তো বড়। ধ্রুবপদী বড়, ব্রহ্মার পদবী বড় নয়, ধ্রুব পদবী বড়। পরমেশ্বরী সমস্ত সপ্তর্ষিরা তাকে পরিক্রমা করছে, সূর্যচন্দ্র পরিক্রমা, যে নক্ষত্র সেটা তো ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। এই সকলে পরিক্রমা করছে না, ধ্রুবদেবী সকলেই চলছে, সে চলে না। উত্তর দিকে সবসময় দেখে ঈশ্বর, এরা সব সূর্য পরিবার তাকে পরিদক্ষিণ করছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত সূর্য থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ঋষিগণ সব পরিক্রমা করছে।
ধ্রুবলোক আরেকটা একটা ধ্রুবপদী বাবার নাম বিষ্ণুপদী, একটা বৈকুণ্ঠ বলতে পারেন, বিষ্ণুপদ বলে থাকে। বিষ্ণুপদ বৈকুণ্ঠ মানে সময় বলতে চাইছে ব্রহ্মা তো ব্রহ্মলোকে থাকে, আর ধ্রুব তো হচ্ছে ব্রহ্মলোক থেকে তলায়, সেই হিসাবে কথাটা বলছে আর ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে হ্যাঁ। ভগবত পার্বতী যারা আরাধনা করে, যারা ব্রহ্মপদের নিচে নাকি না, ব্রজবাসী ব্রজপতি নিচে ছিল, তার তো বৃন্দাবনে এখানে নিচে নেই, তার কি ব্রহ্মার চেয়ে ছোট নিচে নেই? এখন ধ্রুবলোক গেলেও সে তো মূল জায়গায় চলে যাবে পরে। আর যেটা এখন যেটা পেয়েছে সেটা তো বিষ্ণুপদী, হ্যাঁ সে তো এমনি সাধারণ লোক নয়। বিষ্ণুপদী, এরপরে তো বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। হ্যাঁ, সাধারণ লোক নয় এটা। সে বৈকুণ্ঠ পেয়ে গেছে সে। নূনাং ভবান ভগবত অঙ্গজ পরমেষ্টিনা বিনন্দুনা নটতে বিনাং গীতায় জগদাক্ষবর। আপনি ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে উৎপন্ন পুত্র, আপনি নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গল বিধান বিনাবাদন করতে করতে মনুষ্যের ত্রিভুবন ভ্রমণ করে থাকেন। পথে আপনি নিশ্চয়ই জানেন ঐশ্বরী ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে জন্ম হয়েছে, জগতের মঙ্গল বিধান করেন আপনি, সূর্যের ন্যায় বিনা বাদন করতে করতে ভ্রমণ করেন। শ্রীমদ্রবান নিত্যারুদারিতমাকর্ণ ভগবান নারদস্তথা পিতা প্রত্যাহতং বারং সদ্বাক্যমনুকম্পয়া। মৈত্রেয়ী বললেন, এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করে ভক্তরাজ নারদ কৃত হলেন। ওকে পরীক্ষা করছেন, দেখি কতটা ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাটা, ভজনের প্রতি নিষ্ঠা কীরকম আছে। নিষ্ঠ না হলে তাকে নানা রকম কথার দ্বারা ভরকে দিতে পারলে, যদি ভয়ে চলে যায়, পিছিয়ে যায়, তাহলে ওর দ্বারা হবে না। আর এমনিতেই তাই, কোনো মানুষকে দীক্ষা দেওয়ার আগে তাকে একটু দেখে নেওয়া দরকার যার কতটা নিষ্ঠা আছে। আবেগে দীক্ষা নিয়ে নিল, তারপরে তার ভজন সাধন কিছু নেই, এইরকম অনেক আছে। এ করলে হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে ভজন করতে হবে। বালকের এই কথা শুনে নারদ গোস্বামী তখন বলছে, জনন্যাভিহিতং পন্থা সবই নিশ্চয় শাশ্বতে ভগবান বাসুদেবস্তম ভজতং প্রবণাত্মনা। নারদ গোস্বামী তখন বললেন, এই আছে জননী তোমাকে যে পথ দেখে দিয়েছে ওইটাই পন্থা। পরম কল্যাণ নিঃশ্বাসের পন্থা হচ্ছে ওইটাই। তুমি বাসুদেব ভগবানের পাদপদ্ম তুমি একান্তভাবে প্রবণ হয়ে, একাগ্র চিত্তে প্রবণাত্মা না হয়ে বাসুদেবের পাদপদ্ম ভজনা। ধর্মার্থ কামমোক্ষাং জয় ইচ্ছে শিবাত্মনা একং হিয়েব হরেস্তত্ত্ব কারণং তৎসেবন। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি যা কিছু চাই, যা ইচ্ছা করবে তুমি, একেব হি হরেস্তত্ত্ব, কারণ একমাত্র হরির পাদ পদ্ম নিষ্কপটে আরাধনা ছাড়া এগুলো কিছুই ঠিক মতো প্রাপ্ত হবে না। হরিপাদ পদ্ম একমাত্র একান্তভাবে আরাধনা করলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব পেয়ে যাবে, তাহলে কিছুই পাবে না। অন্যের আরাধনা করলে ভগবানকে বাদ দিয়ে কিচ্ছু মিলবে না, ধর্ম অর্থ কাম সবই বন্দি করে দেবে, বন্ধন আনবে। অতএব ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভোগ করেও মুক্ত হয়ে যাবে যদি ভগবানের আরাধনা করে শুদ্ধভাবে। তত্ত্বাৎ গচ্ছ ভদ্রন্তে যমুনায় স্তত শুচি পূর্ণং মধুবনং যত্র সান্নিধ্য কৃষ্ণদাস দাও বৎস। তুমি তোমার মঙ্গল হোক,
যমুনা তটেতে পরম পাবন মধুবনে গমন কর, কারণ শ্রীহরি সেই মধুবনেই নিত্য অবস্থান করে। তুমি সেই মধুবনে চলে যাও, সেখানে শ্রীহরি আবির্ভাব। কারণ সত্যযুগ থেকে সেই মধুবনের মহিমা। কখন সেই রাম ভূমন্ডন্ত এখন যে অবস্থা বৃন্দাবনে বা গিরিরাজে, এর পরের যুগে কি গিরিরাজ থাকবে? গিরিরাজ তো আর থাকবেই না। আগামী কলিতে কিছু থাকবে না। হ্যাঁ, আগামী কলিতে কিছু থাকবে না। এই কলিতেই তো মনে হয় কোটা ডুবে যাবে। তাও যেতে পারে, তো কলি যুগের কিছুই হয় না। তাহলে পরের যুগেতে তারা জানতে পারবে, ওই গ্রন্থেতে পড়বে, পুরাণেতে পড়বে। গ্রন্থ থাকবে কিনা, এই গ্রন্থ থাকবে ভাবো। না, পুরাণারই তো থাকবে, বৃন্দাবন সব যা যেখানে ছিল মানুষ না সব। পড়লে বিক্রি হবে না, আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে। তখন যেমন অনেক হ্যাঁ, এখন যেমন অনেক গ্রন্থ লোক পড়ে না, অনেক গ্রন্থ পাওয়াই যায় না, সব পাই না। হুম। তা পৃথিবীতে বহু জায়গার জন্য আমরা নাম শুনি, তা এখন দেখতে পাওয়া যায় না, আছে বহু জায়গা। আমাদের নিত্যানন্দ যেসব তীর্থ ভ্রমণ করেছেন তার তো কিছুই এখন স্নাত্বা অনুসবন তস্মিন কালিন্দা সলিলে শুভে তীর্থ উচিতানি নিবসন আত্মন কল্পিতাস প্রাণায়ামেন ত্রিবিতা প্রাণাঞ্জীয় মনোবলম শনৈর বুধস্য অভিধায় মনুষা গুরুনা গুরু। তুমি যাও কালিন্দী জলে, পবিত্র কালিন্দী জলেতে, সেখানে স্নান করবে, অনুসবম, সকাল দুপুর সন্ধ্যা 3 বার স্নান করবে। কৃত্যা উচিতানি নিবেশন আত্মকল্পিত আসন কল্পনা করে প্রত্যেক দিন যা কৃত্য করা, স্নানের পরে যে কৃত্য করা তা করবে। জীবিকা প্রাণায়াম করবে, কুম্ভগ্রেস প্রাণ ইন্দ্রিয় মনের যে মল শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। সনকৈর বুধস্ব বিধায়ের মনসা গুণ, ধীরে ধীরে সেই জগৎগুরু ভগবানের মূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করে। কিরকম মূর্তি? প্রসাদ অভিমুখং সস্বৎ প্রসন্ন বদনেক্ষণম তুলসাং শুভ্রবং চারু কপল সুরসু সুন্দর। প্রসাদ অভিমুখং সৎ, নিরন্তর প্রসন্ন বদনে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রসন্ন বদন, প্রসন্ন দৃষ্টি, এটা দেখবে। সুন্দর উচ্চ নাসিকা, সুন্দর ভ্রু, সুন্দর কপল দেশ, দেবতার মতো সুন্দর রূপটা। তরুণ রমণীয়াঙ্গ অরুণষ্ট খনাধরম অধরম প্রণতা শয়নং নিম্নং শরণং করুণার্ণব। তরুণ বয়স, 12-13 বয়স, 12-13 বছর বয়স, এইরকম অঙ্গ। রমণীয়, অতি কমনীয় শরীর। অরুণ হচ্ছে ওষ্ঠ, অরুণ দৃষ্টি, অরুণ অধর। চক্ষুটি অরুণ বর্ণ, অধরটি অরুণ, ইক্ষণ, ওষ্ঠটি অরুণ। প্রণত শয়নং নিম্নং, প্রণতগণের সর্বদা আশ্রয় দানকারী, শরণ করবে, করুণার সমুদ্র স্বরূপ। শিবৎসাঙ্ক ঘনশ্যাম পুরুষং বনমালিনম
শঙ্খচক্র গদা পদ্মর অভিব্যক্ত চতুর্ভুজ, বক্ষে দক্ষিণ স্তনের রূপে দক্ষিণাবর্ত রমাবলী শ্রীবৎস, লক্ষ্মী চিহ্ন, বিবৎসাঙ্ক নূতন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, এই বনমালী নিরন্তর গলেতে বনমালা আছে, বনমালা ধারণকারী পুরুষ। শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ব্যক্ত চারটি হস্ত তার, চার হস্তে চারটি বস্তুরে কিরীটি নাম কুণ্ডলী নাম কৈরবরয়ান্বিতং কৌস্তভ আভরণ গ্রীবং পীতকৌশবাস। চমৎকার মস্তকে কিরীটি মুকুট রয়েছে, মকর কুণ্ডল কর্ণেতে রয়েছে, কেউর বলয়ান্বিত বলয় এবং কঙ্কন, এই সমস্ত হস্তে অনন্ত, এইগুলো হস্তে রয়েছে। কৌস্তভ আভরণ গ্রীবং কৌশবাস, কৌস্তভ বক্ষেতে শোভিত, আভরণ গ্রীবাদেশ, পিতা কৌশবাস, কৌশীয় পীঠ। কৌশিয়া পীঠ হচ্ছে পীঠ বটে, সেটা একটু রক্তিম ভাব। কৌশিয়া বাস, পিত কৌশিয়া। কৌশিয়া কেন? কষা থেকে কষাই কুশ, কুশের যে রংটা, কুশের রঙের মতো পিত বসে কৌশিয়া। লালচে ভাবটা আর লালচে 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 পিঠ হলদে, শুকনো কুশ, শুকনো শুকনো কুশ। অবস্থা তো সবুজ, তাও তো সাদা আটা। কুশ থেকে কৌশিয়া হয়, কুশের ন্যায় পিঠ বলে। হলুদ না, হলদেটা একটু অন্যরকম। ঘিয়ে রং। কাঞ্চি কলাপ পর্যন্ত রসদ কাঞ্চন নুপুরম দর্শনীয় তমং শান্ত মনোনয়নবর্ধন। কাঞ্চি কলাপ পর্যন্ত, কাঞ্চি শব্দে কোটি কোটিভূষণ, কাঞ্চি কলাপ পর্যন্ত, কাঞ্চি কলার দ্বারা মানে কাঞ্চি অংশের দ্বারা গোটা কোটিটা বেষ্টিত। কাঞ্চি কলাপ পর্যন্ত, হ্যাঁ, গোটা কোটি দেশটা কাঞ্চিতে আবৃত। লসৎ কাঞ্চন নুপুরম, সোনা নুপুর চরণে শোভিত। দর্শনীয় তমং শান্ত মনোনয়নবর্ধন, দর্শনীয় তম, যত দেখবার বস্তু আছে সর্বদর্শনীয় বস্তুর মধ্যে তম সর্বশ্রেষ্ঠ। শান্তম, মন এবং চক্ষুর আনন্দবর্ধনকারী। কৌশীয় বস্ত্র বলতে রেশম বস্ত্র বলছে। হ্যাঁ, রেশমটা কুশের মতোই বড়। ওটা কি মানে আবার কুশের মতো রেশম বস্ত্র, আবার পিত। হ্যাঁ, পিত, ওটা পিতবর্ণ। কৌশের যে এটা রেশমই যে বস্ত্রটা, সেটা তো রংটা হচ্ছে কুশের মতো, কুশাবর তো রং। পিত হতে হবে আবার, ওইটাই পিঠ, ওইটাই পিঠ। কিরকম পিঠ? কুশের মতো পিঠ, কুশের মতো। পরিব্যায় নখমণি শ্রেণিয়াম বিলাসৎ ব্যাং সমর্থিত।
উৎপন্ন কর্ণিকাধৃষ্ণম আক্রম্য আত্মনবস্থিত। বলছেন যে পদ্মের নখমণি যে আছে, পাঁচ পদ্মে 10টি যে নখ আছে, বিলসদ্ভ্যাং সমর্চিত, সেই চরণের নখগুলি অতি অপূর্ব মনোরম। সেই যে চরণের যে দর্শনীয় তমন নখমণি, লক্ষা মণি সব, সেই সাদা নখগুলি অতীব জ্যোতির্ময়। হৃদয় পদ্মে সেই চরণ চিন্তা করবে আর সেই নখমণিগুলি চিন্তা করবে মধ্যস্থানে হৃদয়ে। সমাজ নখমণের সার হৃদপদ্ম কর্ণিকা, হৃদয়ের পদ্মের কর্ণিকায় ও চরণ দুটি চিন্তা করবে। আক্রমণ আত্মবস্থিত, আক্রমণকে হৃদয় পদ্ম আক্রমণ করে চরণ দুটি অবস্থান করছে দেখে। স্ময়মান অভিধায়ে সানুরাগাবলোকনম নিয়তে নৈব ভূতেন মনসা বরদর্শন। স্ময়মান অভিধায়ে, ভগবান ঈষৎ হাস্য বদনে তোমার দিকে প্রসন্নভাবে তো তাকিয়ে হাসছেন, এইটা সবসময় দেখবে। সানুরাগ অবলোকন, অনুরাগ ভরে তোমাকে তাকাচ্ছে, এবার ঈশ্বর হাস্য বদনে হাসতে হাসছে, এইটাই দেখবে। নিয়াতে নৈক ভূতেন মনসা বরদ, সেই বরদর্শ বরদশ্রেষ্ঠ ভগবান একাগ্র মনসা বরদ ভগবানের চিন্তা তুমি নিরন্তর করবে। এইটা ধ্যানের, এটা বলে দিলেন। এইভাবে চিত্তটাকে ধারণা করবে, ওইটা ধ্যান করতে হতে ওইটা ধারণা হয়ে যাবে। এবং ভগবত রূপং শুভাদ্রাং ধ্যায়ত মন নিবিদ্যা পরয়া চূর্ণং সম্পন্নং না নিবর্ততে। এইভাবে ভগবানের ভগবত রূপং শুভদ্রাং ধ্যায়ত মন, এই ভগবানের মঙ্গলপ্রদ রূপ এইরকম ধ্যান করতে করতে শীঘ্র তোমার মনটা যে চঞ্চলতা স্থির হয়ে যাবে। চঞ্চল মন ও স্থিরটা তখন স্থির প্রশান্ত হয়ে যাবে। নিত্য দেহ বস্তু ধ্যান করতে তো কখনো বিচ্যুত হবে না, তখন চিত্তটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, ভগবত ভাবেতে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সে চিন্তা করবে না, প্রথমে চিন্তা করে নিয়েছে ভগবানের রূপ, চিন্তা করে নিয়ে সেই চিন্তাটা ধরে রাখবে সেই ভগবান। ভগবান তখন আপনি প্রকাশিত, আর ওইটাই 6 মাস ধরে সেই রূপ দেখছে। ভগবান প্রকাশিত হয়ে গেছে, ভগবানের স্বরূপটা অনুভব হচ্ছে, যদি দেখছে ওইটা অন্তর্হিত হয়ে গেল পরে। তোমার যে ধ্রুব মহারাজ যে রূপে চিন্তাটা করলেন, হ্যাঁ, বর্ণনা হলো, সেই রূপে চিন্তা করলেন ভগবান। ভগবান রোজ ও চিন্তা করতেন, বাকি তো একটা রূপে চিন্তা, হ্যাঁ, সেইটা এক জ্যোতির্ময় রূপে প্রকাশ। প্রথমে ওইটা চিন্তা করে মনটা স্থির হলো, তো ওইভাবে সে স্থির হয়ে থাকে মনটা হচ্ছে। তো সেই যে রূপটা রূপগুলো ভেঙে গেছে, সেইটা জ্যোতিরূপে পূর্ণ রূপটা প্রকাশ, আর ওইটা নিরন্তর লেগে থাকে, ওইটাতে চিত্রটা দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, ওই কথা বুঝলাম। সেটা ছেড়ে দিল, তো সেইটা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের নাম দিতে, ওটা ছেড়ে দিল তো একটা একটা করে একটা একটা চিন্তা করে আসে, আর চিরন থেকে আবার মস্ত পর্যন্ত চিন্তা করে একটা ভগবানের ভাবটা প্রাপ্ত হয়ে গেল। চরণ থেকে মস্ত পর্যন্ত একটা ভাব প্রাপ্ত হয়ে গেল, ওই ভাবটাকে চিন্তা, ওই চিন্তাগুলো আসবে, ওখান থেকে চিন্তাটা বার করবে, ওইখানে বার করে নিয়ে আর ওইটা চিন্তা করবে না, শুধু ভাবটা চিন্তা করবে। ভাবটা চিন্তা করতে সেই ভাবটা জ্যোতির্ময় প্রকাশ, আর সেইটা আর নড়বে না, আর চিত্র ওখান থেকে নড়বে। সেটা তো ভাবনাময়, তো ভগবানের রূপটা হচ্ছে ভাবনা, এটা জ্যোতির প্রকাশ, সেটা তো আবার ওইটা চিন্ময় পরিণত
তার চেতনে বেরিয়ে আসে। তো এখানে বলছে যে ওইটা ভাবনাটা সেরে দিতে হবে। যেটা বর্ণনা করলেন কি ওইভাবে প্রকাশিত হয়েছে ভগবান ওই ভগবানের কাছে? ওইভাবে কেন ভগবান যেমন সেইভাবে প্রকাশ। সে একটা জ্যোতির্ময় একটা ওই আকারটা দেখতে দেখতে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হয়েছে কি ওই রকম জ্যোতির্ময় সেটা একটা কল্পিত। কিন্তু এইকে যে বারবার চিনি যে কল্পনা করছে যেগুলো এইগুলো আর করতে হবে না। ওইগুলো বলছে এখন শুধু ভগবত ভাবটাকেই টাকা। এইরকম দর্শন হয়েছিল তো। যেমন আমরা হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে আমরা কিছু চিন্তা করি না, করি কি কিছু চিন্তা করি না, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণ এর মধ্যে থাকে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম আমি চিন্তা করি না, কিন্তু কৃষ্ণ তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে। সব সময় কৃষ্ণ থাকে, চিন্তার মধ্যেই থাকে কৃষ্ণ। যখন হরিনাম করবে তখন কৃষ্ণ চিন্তার মধ্যেই থাকে। কৃষ্ণ চিন্তা আমরা করি কেন? কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে হরিনাম করাচ্ছি, কিন্তু কৃষ্ণই থাকে নাম করা। নামময় মানে কৃষ্ণময়। হ্যাঁ, নামময় মানে কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ হয়। এবং ভগবত রূপং সুভাদ্রাং ধ্যায়ত মন নিবিদ্যা পরচূর্ণ সম্পন্ন সন্নিবর্ত। এইভাবে ভগবানের মঙ্গলবত রূপ ধ্যান করতে হতে শীঘ্রই তোমার মন প্রশান্ত হবে, চঞ্চল লাভ প্রশান্ততা লাভ করবে। আর নিত্য ধ্যেয় বস্তু ধ্যান করতে কখনো বিচ্যুত হবে না, ওই ধ্যান থেকে বিচ্যুত হবে না। চিত্ততা সেই ভগবান ভাবেতে স্থির হয়ে যাবে। তো আস্তে আস্তে যেটা ধ্যান করছিল আর তুমি কল্পনা করে সেই ধ্যানটা জ্যোতিরূপে আর আপনি প্রকাশ হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা সেই জায়গায় চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে থাকবে, চিত্ত কোথাও যাবে। তা ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন তাকে দেখতে পাবে। তা ওইটা তার মধ্যে মিলিয়ে নিয়ে যাবে, যেটা দেখছিল ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হবে। ভগবান যখন স্বয়ং প্রকাশ হবেন, সে রূপে কি কখনো কেউ বর্ণনা দিতে পারবে? বর্ণনা দিতে পারবে না, কল্পনা করা যাবে না। সেই রূপটাই নারদের দর্শন, যে একবার ভগবান দর্শন, ঝিলিক দর্শন দিলেন, আর ধ্রুবের দর্শন আলাদা আলাদা। ভগবান তো পৌঁছায়। নারদ যে দর্শন করেছিলেন যখন নারদ যে কথা বলছেন সবই বাহ্য দর্শনের কথা বলছেন। আমি সেটা বলছিলাম, নারদ যে দর্শন পেয়েছিলেন ভগবানকে, দর্শন পেলে তাহলে বলতে পারবে নাকি? মানে দুজনের দর্শনটা একই রকম ছিল। হবে না, উনি যে কথা বলছেন জাগতিক বর্ণনা, দেখেছেন জাগতিক তুলনায় করছে না, তবে যত জাগতিক তুলনা তাতে ভগবান আরও তো সেই যখন তপস্যা করছিলেন ভগবানের সে আরও যখন তপস্যা করছে বিদ্যুতের মতো দেখে পাগল হয়ে গেল। সে তো সে তখন শুধু সেই যে বিদ্যুৎ দেখেছিল ওইভাবেই সব সময় থাকে, তা সে রূপ দেখতে পেত না। আরেকবার দেখবার জন্য পাগল হয়েছিল, দেখতে পেল না। তোমাকে একবার বিদ্যুতের মতো দর্শন দিয়েছি, আর তুমি দেখতে পাবে না। আর ধ্রুবকে ভগবান সরাসরি কথা বলেছে, তাহলে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হয়ে তখন তাকে ব্রহ্মাজি যে ভগবানের রূপটা দর্শন করলেন, যে রূপটা বর্ণনা করলেন, এটা কি ব্রহ্মাজি যে ধ্যান মানে সমাধির দ্বারা যে ভগবান রূপটা দর্শন করলেন, যখন বর্ণ করবে তখন প্রাকৃতিক বর্ণনা করতে হবে। এবং ভগবত রূপং সুভদ্রং ধ্যায়ত মন নিবিদ্যা পরয়া চূর্ণং সম্পন্ন নিবর্ত। তো এইভাবে ভগবানের রূপ দর্শন করলে আর তোমার চিত্ত সেখান থেকে ফিরে আসবে না। জপশ্চ পরম বুদ্ধং শ্রীয়তাং মে নিপাত্মজ জং সপ্ত রাত্র প্রপঠং পুমান পশ্বতি খেয়েছিল। তোমাকে জপের কথা একটি দেবো মন্ত্র, ওই মন্ত্রটাই জপ করবে। জপ করতে থাকলে মন্ত্রই তখন মন্ত্রমূর্তি হয়ে যাবে। ওই যে ধ্যান করছো সেই মূর্তি আর মন্ত্র এক হয়ে যাবে, ওই মন্ত্রটাই চিন্তা হবে। আর মন্ত্রটা বলবে আর রূপটা তার মধ্যেই থাকবে।
হ্যাঁ, আমরা যেমন হরে কৃষ্ণ বলি, কৃষ্ণ আমার মধ্যেই থাকে, তার মধ্যে। জপস্য পরমাম বুঝ শ্রীয়তার্মে নিয়ম, যে সপ্তরাত্র 7 জপ করলে আকাশগামী দেবতাগণকে তুমি দেখতে পাবে। 7 জপ করা মানে দিন রাত অনর্গল, ক্ষেত্রে আকাশে চাই দেবতাগণকে দেখতে। হরে কৃষ্ণ। হরি বল, জয় গুরু মহারাজ কি জয় গুরু वंशा মহারাজ। वैचारक बबले भूष আজকে এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ
Hare
जय श्री श्री गुरुनाम रंजन गोविंद गुरुनाम मनमोहन राम जगन्नाथ गन्नाथ सुबुद्धा सुदर्शन जय नित्यालीला विष्णु विष्णु बाद मूर्ति गौर विष्णु गोस्वामी जय नित्यालीला विष्णु सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जय शिला गुरुदास महाराज जय शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जय शिला वैष्णव साधु जगन्नाथ दास महाराज जय शिला बलदेव विद्याभूषण जय। जय शिला नरोत्तम समानंद श्रीनाथाचार्य जय शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जय। रामदेव गोस्वामी जय शिला राय रामानंद पंडित जय। शिला हरिदास जय शिव सनातन भक्ति विनाश शिव गोपाल भक्तदास जय प्रेम से गाओ श्री कृष्ण चैतन्य को नित्यानंद सभी के गदाधर शिकायत श्री गुरु जय प्यारी धाम की जय। संप्रदाय की जय जय प्यारी आचार्य की जय। कोटि वैष्णव की जय कृपान को गुरुवर्गी की जय जय। नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत राज की जय जय। नाम चैतन्य मठ की जय समागत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे बोल